प्राणाय स्वाहा अपानाय ध्यानाय उदानाय। કેમ છો બધા મજામાં જશો? તો વાગે છે સવારના 8 હજી 8માં 5 ઓછી છે અને હું થઈ ગઈ છું રેડી અને મારે જવાનું છે ત્યારે પૂજા કરવા. તો જય પાર્વતીનો લાસ્ટ ડે છે એટલે આજે 2 ટાઈમ પૂજા કરવા જવું જોશે. એક માખ્યું લોહી પી ગયું છે. સાતમાં આવવાની કેટલી વાર છે એની તો માખ્યું આવી ગઈ. ચારે કોર માખ્યું ગમે જ નહીં, ગમે એટલી ફિનાઇલ કે નાખીને ગમે એટલું ચોખ્ખું રાખીને માખ્યું આવે ને આવે જ. અને હા, હું એમ કહેતી હતી કે આજે જય પાર્વતીનો લાસ્ટ ડે છે અને અમારે 2 ટાઈમ પૂજા કરવા જવાનું હશે. અત્યારે જઈશ ને વળી સાંજે જઈશ. અને જો હું તૈયાર થઈ ગઈ છું, બધા મને કહેજો મને સાડીનો લુક કેવો લાગે છે. હમણાં લાસ્ટ 4 દિવસ થયા તો સાડી જ પહેરું છું એટલે. અને હવે જો અમે જાશું પૂજા કરવા, પછી બસ આવીને આ તો આખી રાતની જાગરણ છે એટલે અત્યારથી નીંદર આવે છે. આખી રાત તો કેમ નીકળશે એ જ ખબર નથી પડતી. થારી રેડી થઈ ગઈ છે અને બસ આમાં કેળા ને બસ પાણીનો લોટો નાખવાનો બાકી છે, બાકી તો બધું આવી ગયું છે. અને ધાતુ ત્યારબાદ 3 વખત આચમન કરી જવાનું. ડાબા હાથમાં ચમચી પકડવાની, જમણા હાથમાં પાણી લેવાનું, 3 વખત પી જવાનું. ઓળખવાના. જ્યાં જ્યાં નમઃ શબ્દ સંભળાય ત્યાં મસ્તક નમાવાનું. ઓમ શ્રી મન્મહ ગણાધિપતયે નમઃ. इष्ट देवताभ्यो नमः. ग्राम देवताभ्यो नमः. माथुं नमावानुं, हाथ नथी नमावानुं. इष्ट देवताभ्यो नमः. वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः. सची पुरंदराभ्याम नमः. लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः. उमा महेश्वराभ्याम नमः. माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. एतत् कर्म प्रधान देवता नमो नमः. फूल पथरावी देवानुं भगवान पासे. 2 हाथ जोड़ी गणपति महाराज ने प्रार्थना करशुं. सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णघ. लंबोदरश्च विकटो विघ्नानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे. प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे. निधेनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे. वसो ममः अहम जानि गर्भत्वम् त्वं जासि गर्भधम्. हरिः ॐ अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन. ससस्वकः सुभद्रिकां काम्पेलवासिनीम्. ओम सिद्धिबुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. जगदंबिका माताय नमो नमः. हाथમાં ચોખા લઈ લેવાના. ડાબા હાથમાં 2 દાણા ભગવાન ઉપર ચડાવતું જવાનું. ધૃતમુર્પ્રદમ વ્રજનિવાસિભે स्वादितं शुभं रजत संत्रिभं शीततामया जनपगृह्यताम अर्पितं दधि. दधि स्नानं समर्पयामि. फरीથી 2 ચમચી ચોખા પાણીની ચડાવવાની. દધિ સ્નાનમ સમર્પયામિ. દધિ સ્નાનાર્થે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાર્થે શુદ્ધ આચમન્યમ જલ સમર્પયામિ. 2 જણા થઈ જાવ. તકમ કુમુદ સદરુષમ વિષ્ણુ દેવતા जनपगृह्यताम अर्पितं घृतं. घृत स्नानं समर्पयामि. फरीથી ચોખ્ખું પાણી ચડાવવાનું. ઘૃત સ્નાનાર્થે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાર્થે શુદ્ધ આચમન્યમ જલ સમર્પયામિ.
सुतानुजं गणेशमिश्रिनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुक्लवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्षते नमो गजाननम् पाशपाणिचक्रपाणिमूषकाधिरोहणम् अग्निकोटिवज्रकोटिसूर्यकोटिमञ्जुलम् चित्रमालविद्युज्वालभालचन्द्रशोभितं कल्पवृक्षभक्तरक्षनिर्मितं विश्वक्रान्ति विश्वहान्ति यत्र तत्र पूजितं चतुर्भुजं गजाननं चतुर्गणाधिसेवितं कल्पवृक्षभक्तरक्षते नमो गजाननम् भूतभव्यहत्वकव्यमार्गवादिविसेवितं दिव्यत्वालज्वालमाललोकपालवन्दितं सर्वब्रह्म सर्वक ये मुँह था चीता न करे परी नाम थी नाम न करे क्या रीति सीती मयोपयाधेतुभ्यं वाससं प्रतिगृह्यतां वस्त्रं समर्पयामि थोड़ा चोखा हाथ में लई लेजो यज्ञ पवित्र अर्थे गणपति बापा ऊपर खाली चोखा चढ़ावजो लेजो हरि ओम नाभ्याम आसे धन्दर्क्षको शेषणोर्योः समवर्धता पद्भ्यां भूमि दिशः सोत्रार्थ तथा लोका अकल्पयन् भोज्यतां 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 परमेश्वरः चढ़ावी दो थोड़ा कच एम नहीं है परी हाँ प्राणाय स्वाहा अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा एक पानी ની ચમચી ભરીને મૂકી દેજો બાજુમાં મધ્યપાનીમ સમર્પયામિ गंध उत्तमम् अग्र्यः सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम् धूपदेवा यत्रा नश्चक्राजरसन्धनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखदायुर्गन्धोः अदितिर्जोरधितिरन्धरिक्षमदिति माता शपिता सपुत्रः विश्वके जगमगताय आरती पार्वती मातमिताय आरती पार्वती मातमिताय दिवड़ा माड़ी हूँ तो लावी छुपा जोटी जोड़ माड़ी हूँ तो लावी छुपा जोटी जोड़ माड़ी तमे देशो को आनंद थाय माड़ी तमे देशो को आनंद थाय दिवड़ा હું તો લાવી છું સુંદરીની જોડ મારી હું તો લાવી છું સુંદરીની જોડ મારી તમે ઓઢો તો આનંદ થાય તમે ઓઢો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ મારી હું તો લાવી છું ફૂલડાની माड़ी हूँ तो लावी छो फूलड़ानी माड़ा माड़ी
તમે પહેરો તો આનંદ થાય માળી તમે પહેરો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય માળી હું તો લાવી છું તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય રે આજ પાર્વતી માં આવશે જંગલમાં ઝૂંપડી સજાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે ઝૂંપડીની આજુબાજુ સેના સેના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ સેના સેના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ આસોપાલવના તોરણ બંધાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે જંગલમાં ઝૂંપડી સજાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે જંગલમાં ઝૂંપડી સજાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે ઝૂંપડીની આજુબાજુ સેના સેના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ સેના સેના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ ફૂલડાના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ ફૂલડાના ઝાડ છે ફૂલડાની માળા બનાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે ફૂલડાની માળા બનાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે જંગલમાં ઝૂંપડી સજાવજો રે આજ પાર્વતીજી આવશે જંગલમાં ઝૂંપડી સજાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે ઝૂંપડીની આજુબાજુ સેના સેના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ સેના સેના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ કેળાના ઝાડ છે ઝૂંપડીની આજુબાજુ કેળાના ઝાડ છે કેળાનો પ્રસાદ બનાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે કેળાનો પ્રસાદ બનાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે જંગલમાં ઝૂંપડી સજાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે જંગલમાં ઝૂંપડી સજાવજો રે આજ પાર્વતી માં આવશે પાર્વતી માત કી જય વિધિ આ વ્રતનો આરંભ અષાઢ સુદ 13 થી કરી અષાઢ વદ ત્રીજના દિવસે પૂર્ણ કરાય છે આ વ્રત ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ કરવાની વિધિ છે વધુમાં વધુ 20 વર્ષ સુધી કરી શકાય છે વ્રત કરનારે સ્નાનાદિક કાર્યથી પરવારી ઉમા મહેશ્વરના પૂજનો કરવા ભોજનમાં ચોખા ખાવા સાથે ઇક્ષુરસ શેરડીના રસથી બનેલા પદાર્થો જેવા કે ગોળ ખાંડ લેવા નહીં બને તો મગ ખાઈ વ્રત પૂરું કરીને પૂજ્ય પ્રતિમાની પૂજા કરી વરદાન મળે નહીં ત્યાં સુધી ત્યાં રહેવાનો દંપતી નિર્ધાર કર્યો એક દિવસ સિંહ અને વાઘથી ઘેરાયેલા ઘોર વનના પુષ્પ લેવા વામન ગયો ત્યાં તેને સાપ કરડ્યો બહુ સમય વીતવા છતાં પતિ આવ્યા નહીં આથી દ્વિજ પત્નીને ચિંતા થઈ પતિને શોધવા નીકળી અને પતિને મૃત્યુ પામેલા જોતા મૂર્છા ખાઈને પૃથ્વી પર પડી બહુ વારે ભાનમાં આવતા મોટા સાથી રડવા લાગી પોતાના ભક્તોની આ દશા જોઈ દેવી પાર્વતીને દયા આવી દેવીએ દ્વિજના મોઢામાં અમૃત રેડતા વામન સજીવન થયો ઉમાએ દર્શન દઈ વરદાન માંગવા કહ્યું વામન પત્ની બોલી માતા આપની દયાથી મરેલ પતિ જીવતા થયા મારા તમામ મનોરથ પૂર્ણ થયા આથી વધારે માંગવાની ઈચ્છા નથી જો આપ વરદાન આપવું હોય તો મને પુત્ર નથી તો કૃપા કરીને પુત્ર આપો પાર્વતી બોલ્યા સંસારના ત્રિવિધ તાપ ટાળનાર મારું જયા પાર્વતીનું વ્રત કરવાથી તને પુત્ર પ્રાપ્તિ થશે આટલું કહી પાર્વતી અંતર ધ્યાન થયા વામન પોતાની સ્ત્રી સાથે નગરમાં આવ્યો તેની સ્ત્રીએ જયા પાર્વતીનું વ્રત કર્યું આથી
પુત્ર સાપડ્યો. આ વ્રત ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ઘેર ઘેર થાય છે. આ વ્રતનો વિધિ ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં કહેલ છે. આ વ્રત અષાઢ સુદ 13ના દિવસથી વદ ત્રીજ સુધીનું હોય છે. આ 5 દિવસ સુધી મીઠા અને ગોળ વગરનું એકટાણું કરવું. એમાં પહેલે વર્ષે જુવારનું ભોજન કરવું, બીજા વર્ષે મીઠા વગરનું ભોજન લેવું, ત્રીજા વર્ષે સામો ખાઈને વ્રત કરવું, ચોથા વર્ષે કેવળ મગ ખાઈને વ્રત કરવું. આ વ્રતમાં છેલ્લે જાગરણ કરવું જોઈએ. આ વ્રત જે કરે તેને સંતાન સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને સુખ સંપત્તિ પણ સાંપડે છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ. વાગ્યા છે 5:30 અને હું અત્યારે ભુજ ફરીને પાછો આવતો રહ્યો. એટલે ગયો તો ભુજ માટે, મને ફોન આવ્યો કે આજે આવો, એટલે પછી ભુજ ગયો. બપોર 2 વાગે નીકળ્યો ને આજે સામે ખેરે પહોંચ્યો હતો ને ત્યાં કોલ આવ્યો કે હવે રહેવા દો કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવજો કે બીજે રાખીએ. મેં કીધું હવે જોજે કરી. પછી હું જ્યારે મેં સામે ખેર તો નીકળી ગયો હતો, એટલે પછી ભચાઉની રાહ જોઈ. મેં ભચાઉ આવે એટલે ઉતરી જાઉં. એટલે ભચાઉ પહોંચ્યો ને પછી ભચાઉથી બસ ના મળે, એટલે અડધો હેરાન એમાં થઈ ગયો હું. અને પછી ફાઇનલી અત્યારે 5:30 ઘરે પહોંચ્યો ને ધોધમાર વરસાદ મસ્ત પડી ગયો. આજે વરસાદ સારો હતો. આ પાછું અંધારું થઈ ગયું. સવારે મસ્ત તડકો હતો ને આપણા ઘરે આજે જીઓનું વાઈફાઈ ફિટ થઈ ગયું. હા, આજે મારો બીજો જન્મદિવસ છે. બીજો મતલબ કે ગુજરાતી પ્રમાણે જય પાર્વતીની બીજ. ને તે દિવસે એ આજે મારો બીજો જન્મદિવસ છે ને તે દિવસે હા બસ કાંઈ નથી. હું આગળ હવે અહીંયા કને પણ ભીંડા દેખાય છે હવે કે ભીંડા ઉગી આવ્યા છે. મહાદેવ તારી માયા. હા, તમે લાઈન જોઈ શકો છો ભીંડાની. ભીંડા તો ઉગે. પછી મરચાંનું અતા પત્તા કુછ નહીં પતા હું છે મરચાંનું કામકાજ. મરચાં બાકી દેખાતા નથી ને આપણે મેન જ મરચાં છે. હજી 4-5 દિવસ રાહ જોઈ, દેખાય છે કે ભલે નખા પછી હજી બીજી વાર લઈ આવવા પડશે વાવવા માટે. હજી ટમેટા પણ દેખાતા નથી આ ઉગ્યા હોય એવું કંઈ. આ તો લગભગ ખડ છે એટલે આનું કંઈ કહી ન શકાય. હજી ટમેટા પણ નથી થયા, નથી ભીંડા, ખાલી ભીંડા થયા છે. એટલે ટમેટાને મરચાં થયા નથી. જોઈએ હવે થોડાક દિવસ રાહ જોઈ, જો નહીં થાય તો પાછા નવેસરથી લઈ આવ્યા છે ને પાછા રોપી નાખવા છે. આ વખતે પહેલાં મરચાંના 2 પેકેટ લઈ આવ્યો હતો, આ વખતે 3 થી 4 લઈ આવે છે ને કાયદેસર વાવી નાખવા. કાયદેસર વાવી નાખવા છે હવે. હમણાં જવું છે પાછું સાંજે. હમણાં પીઓને પૂજા કરશે. જો મેળ આવશે તો વિડીયો લઈશ, કેમ કે સવારે મેં વિડીયો લઈ લીધો છે એટલે ઘડી ઘડી એકને એક વસ્તુ બતાવવાનો મતલબ એ નથી રહેતો. મારો ફોન પણ સ્ટોરેજ ફૂલ થઈ ગયું છે ને આ મસ્ત ખિસકોલી જો હું હા ભાગી ગઈ. લે હું પહોંચ્યો ને પહેલાં જ ભાગી ગઈ. હા, જો મસ્ત નજારો બતાવો, ગ્રીનરી. ને આપણે જે વાઈફાઈ લગાડ્યું છે એ તમને બતાવી દઉં. જીઓનું લગાવ્યું છે. અત્યારે ઓફર સારી હતી તો ઓફરમાં લગાવી. મમ્મી અત્યારે દીપ માળા પૂરે છે. અત્યારે વાગ્યા છે 3:45. આજે પીઓનું જાગરણ છે અને હવે જબર નીંદર આવે છે, પણ હું જગાડું છું. ભલે મેં અડધો કલાક નીંદર ખેંચી લીધી. 2 કલાક ને કલાક જ, એટલે અડધો કલાક મેં નીંદર ખેંચી. હવે હું જે ફ્રેશ થઈ ગયો છું તો હવે એને હું જગાડું, કેમ કે હવે જરી વાર માટે શું હોય. 3:45 થયા છે, સવા કલાક જેવું છે. જાગી નાખીએ હવે. હું થોડુંક જાગું એને ભેગે. ચાલો ત્યારે હવે હા વાઈફાઈ બતાવવાનું રહી ગયું, એ સવારના અથવા તો કાલના બ્લોગમાં બતાવી દઈશ. કેમ કે આ બ્લોગ હમણાં એડિટ કરી નાખીશ એટલે પાછું આ સવારે પોસ્ટ થઈ જાય. એટલે ચાલો ત્યારે તમે લોકો કરો આરામ.
અને જો કે સવારે પોસ્ટ સવારે કરીશ એટલે તમે તો સવારે કામ જ કરતા હશો. મારે સુઈ જવાનું છે સવારે ઉઠીને પાછું. હું એ કલાક એક સૂતો છું એટલે. ચાલો ત્યારે મળી બધા નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ.